नमस्कार बंधुगण बंधु माने आज भिडटी सिंह राशि व्यक्तिशेष मानक बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। बहुत ही खास अटे कारण नवेम्बर 2014 पर एबे 2025 रे पुणी थरे सिंह राशि व्यक्तिशेष मानक उपरे शनि अढ़ई आरंभ होगापी जाऊँगी एवं यही शनि अढ़ई वर्ष लगी थाए सेथिपाई एहार नाम शनि अढ़ई अटे। तेबे आजिर ए भिडियो रे आमे माने जानिबा एई शनि अढ़ईर प्रभाव सिंह राशिर व्यक्तिशेष मानक उपरे की प्रभाव पकाइबाकू जाउअछि, आपण मानकर जीवन उपरे की परि प्रकार प्रभाव पकाइबाकू जाउअछि, आपणक जीवन रे केउ सब घटना मान घटिबाकू जाउअछि एवं केउ सब परिवर्तन घटिबाकू जाउअछि। तेबे बंधु माने आपण निज भितरु समस्त प्रकार डर भय एवं शंका को बाहर कर दियंतु कारण प्रत्येक व्यक्ति शनि दशार नाम शुणिला मात्रे कि छाती रे छनका पशि जाई थाए, ताहा शनि अढ़ई हेउ किंबा शनि 7.5 हेउ। एही दुईटी नाम शुणिबा मात्रे कि आम मनरे अनेक प्रकार शंका आसी थाए। बंधु माने आम जीवन रे जहाँ भी किछि आसी थाए से सबु किछि को आमे स्वीकार करिबा पई बाध्य होइथाउ। स्वीकार करिबा मध्य उचित कारण प्रत्येक जिनिष आम जीवन में किछि ना किछि शिक्षा दे थाए, किछि ना किछि अनुभूति आमको प्रदान करि थाए। प्रत्येक जिनिष आम पई शिक्षणीय होई थाए, आमको भविष्यत रे कार्य रे आसी थाए। बंधु माने कोनोसी जिनिष को डरिबा अपेक्षा सही जिनिष को सामना करिबा ही सबुठारु अधिक भल होई थाए। तेबे बंधु माने आजिर ए भिडियो रे आमे माने विस्तार भाव रे जानिबा जे प्रकृत रे शनि अढ़ई कौन एवं यार प्रभाव रे आपणक जीवन रे केउ सब प्रभाव पड़िबो। तेबे बंधु माने जदि आपणकर सिंह राशि होई थाए भिडियोटी को लास्ट पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण जदि ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने 30 मार्च 2025 को आपणकर राशि रे शनि अढ़ई आरंभ होबाकू जाउअछि। तेबे बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे कारण राशि रो आधार रे ही शनि 7.5 एवं शनि अढ़ई लागि थाए। तेबे बंधु माने आपणकर हेउची सिंह राशि 30 मार्च 2025 को शनिदेव आपणकर अष्टम भाव को चलन करिवे एवं अढ़ई वर्ष पर्यंत शनि आपणकर अष्टम भाव रे ही विराजमान रहिबे। तेबे प्रथमे आपण माने भल भाव रे जानि नेबा उचित जे अष्टम भावटी कौन अटे। बंधु माने अष्टम भावटी होइथाय गुप्त ज्ञानर भाव, गभीर ज्ञानर भाव। अष्टम भावटी होइथाय रिसर्चर भाव एवं तंत्र मंत्र विद्यार भाव एवं अष्टम भाव को मृत्युर भाव बोली माना जाइथाए एवं अष्टम भावटी को त्रिक भाव बोली माना जाइथाए। तेबे आपणक राशि रे शनि जेतेबेले अष्टम भाव को चलन करिवे तो सेतेबेले आपणकर रिसर्च बढ़ी जिवो। प्रत्येक जिनिष को आपण गभीर भाव रे जानिबा पई इच्छा करिवे। प्रत्येक जिनिष पछरे आपण को प्रश्न करिवार एक अभ्यास पालटी जिवो। प्रत्येक जिनिष को नहीं आपण प्रश्न करिवे। बंधु माने जेतेबेले राहु किंबा शनि आपणकर अष्टम भाव को गोचर करिथांती सेतेबेले प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक जिनिष को गभीर भाव रे भाबिबा पई बा जानिबा पई इच्छा प्रकाश करिथाए एवं से किछि एपरि कार्य करिथाए जहाँ समस्तଙ୍କ ठारू भिन्न प्रकारर होइथाए। से किछि अलगा प्रकारर ज्ञान आहरण करिथाए। तेबे बंधु माने 10 वर्ष परे आपणकर शनि अढ़ई लागू अछि। मात्र 30 वर्ष परे शनि आपणकर अष्टम भाव को गोचर करुचंती तो शनिदेव आपणको एपरि किछि ज्ञान प्रदान करिवे, एपरि किछि व्यक्ति मानक सहित आपण मिलामिशा करिवे एवं एपरि किछि जिनिष उपरे आपण रिसर्च करिवे। एही अढ़ई वर्ष भितरे आपण भाबिबाकू लागिबे जे मु केउठाकू आसी जाइछि, मु एते मैच्योर केमिति होई गली, एपरि एते लोकंक सहित मु किपरि भाबरे मिसी पाइली एवं एपरि सब रिसर्च मु किपरि भाबरे करि पाइली, मोर जीवन रे एवं स्वभाव रे मोर परिवर्तन किपरि होई पाइला। आपण निजे मध्य बुझी पारिबे नहीं आपणक भितरे एपरि परिवर्तन किपरि होई पाइला। स्वयं शनिदेव आपणको ए सब शिक्षा प्रदान करिवे। तो बंधु माने शनि जेतेबेले आपणकर अष्टम भाव को गोचर करिवे सेतेबेले शनिंकर दृष्टि आपणकर द्वितीय भाव उपरे रहिबो।
ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ବିଚାର ଆସିବ ଯେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ହିଁ କହିବି, ଅନ୍ୟମାନେ ଖାଲି ଶୁଣିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏପରି ଭାବନା ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି ସେଇ କଥା କହିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି କହିଦେଇଥାଉ, କହିସାରିବା ପରେ ଭାବିଲେ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ଆମେ ଯାହା କହୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆମର ସାମ୍ନାବାଲା ଉପରେ ପଡ଼ି ସାରିଥାଏ। ତେବେ ତାକୁ ବଦଳାଇବାଟା ଏତେ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଟିକେ ମଧୁର କରି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି କଥା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ କଥାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଇଠାରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସବୁ ଜାଗାରେ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଶୁଣିବା ଲୋକ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ନିଜର କଥାକୁ କହିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମୂର୍ଖ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସେଇଠାରେ ହିଁ ସେଇ କଥାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାର ମୂଲ୍ୟ ରହୁଥିବ। ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସେହି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଯେଉଁଠାରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନଥିବ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ, ନମ୍ର ରୁହନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମଫଳଦାତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ତ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କର୍ମ କରିବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଆଧାରରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ବା କହିଥାଉ ଯେ ଲୋକଟି ମଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ବା ନର୍କକୁ ଯିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏହି ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଉ ଏବଂ ନର୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଉ। ତେବେ ଶନିଙ୍କର 7.5 କିମ୍ବା ଶନିଙ୍କର 2.5 ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିଥାଉ, ଏହିଠାରେ ହିଁ ନର୍କ ଦେଖିଥାଉ। ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କର୍ମ କରିଥାଉ ଶନି 2.5 କିମ୍ବା ଶନି 7.5ରେ ଆମକୁ ସେହିଭଳି ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ସ୍ୱରାଶିରେ ଥାନ୍ତି ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ଗୃହରେ ଥାନ୍ତି, ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି 7.5 କିମ୍ବା ଶନି 2.5 ଲାଗିଲେ ରଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜା ବନାଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଦେବ ନୀଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ବା ଶତ୍ରୁ ଗୃହରେ ଥାନ୍ତି ବା ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି କୌଣସି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ରାଜାରୁ ରଙ୍କ ବନାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି। ମାତ୍ର ଗୋଚରରେ ଏପରି ପ୍ରଭାବ ଥାଏ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମିଳିଥାଏ। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ। ତ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଶନି 2.5 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର 90% ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସୁଛି ତ ଆପଣ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ସବୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସୁଛି ସେସବୁକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତୁ। କାମଠାରୁ ଆପଣ ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଡରନ୍ତି ବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଲଦିଦେବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆସୁଛି ସେସବୁକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁସି ହୋଇ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଏହାର ପଜିଟିଭ ଲାଭ ମିଳିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଖୁସି ମନରେ କରିବେ, କାରଣ ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଟେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲେଖିଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସୁଯୋଗ ଅଟେ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ଭଲ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ରହି ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ।
ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ନେଇ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୁରୁଦେବ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ। ତ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ପ୍ରେମର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଜଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ଆସିବ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ରହିବ ଯେହେତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛନ୍ତି 2025 ମସିହା 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ କୌଣସି ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ନୂତନ ଭଲ ପାଇବା ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା ତ ଶନି 2.5 ଭିତରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲିରେ ବସିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ, କିଛି ନା କିଛି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବଢ଼ିବ, ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଚାଲିଥିଲା ତ ଶନିଙ୍କର ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ଫଳରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସବୁରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ କିମ୍ବା ଋଣ ଆଣିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିବେ। ଏସବୁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଶନି କୌଣସି ନା କୌଣସି ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବେ। ମାତ୍ର ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି ତ ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି। କାରଣ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯେପରି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ନ ହେଉ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ହେବା ଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି ତେବେ ଶନି 2.5ର କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ତ ଶନି 2.5 ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅଟନ୍ତି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭମୟ ରହିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଳା ଗାଈ କିମ୍ବା କଳା କୁକୁରକୁ କିଛି ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।